الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، إن في شريعتنا للعلماء مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لم يرفع الله منزلة العلماء بشيء إلا بعلمهم ومعرفتهم لله عز وجل. العلماء هم ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. لما قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة نبيين من أنبيائه هما داود وسليمان عليهما السلام، قال: وورث داود سليمان. العلماء قالوا: لم يرث مالا ولا سلطانا من أبيه إلا العلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ولقد آتينا داود وسليمان علما فقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم أردف فقال: وورث سليمان داود. أيها المؤمنون، كفى شرفاً ومنزلة ورفعة للعلماء أن ذكر الله سبحانه وتعالى شهادة في توحيده وإثبات العبودية له، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بالعلماء فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أشهدهم في أعظم موقف وفي أعلى مرتبة. هذه الشهادة كفى أن تكون شرفاً ورفعة للعلماء. لا يمكن التسوية بين الجهال وبين من يعيشون في تيه وضلال وبين العلماء الذين عرفوا الله وعرفوا قدره. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فضل العلماء
كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، مثل القمر على سائر الكواكب. ولهذا يقول العلماء لهم 3 صفات، وللنجوم أيضا 3 صفات: أنها تهدي الضال في ظلمات البر والبحر. ثانيا أنها زينة للسماء. ثالثا أنها ترجم الشياطين. وكذلك العلماء هم يهدون الناس، يرشدون الناس إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم، إلى الحق، إلى الهدى والرشاد. وكذلك هم زينة للأرض، بهم تضيء الدنيا، بهم يعرف الحق من الباطل. هم أيضا يرجمون الشياطين وأهل الضلال والزيغ والمشعوذين. الذي لا يعرف مكانة العلماء وقدرهم ولا يحترمهم ولا يوقرهم ليس منا. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يعرف شرف كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف قدرا لعلمائنا أو ويعرف لعلمائنا قدرا فليس منا، أو بمعنى الحديث. المساس بالعلماء والتنقيص فيهم والقالة السيئة فيهم هو تنقيص في الدين وسب للدين، بل وسب لله عز وجل. لماذا؟ العلماء هم الموقعون من رب العالمين، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين من رب العالمين. ውድ ምእመናን፣ በዚህ በዲናችን ውስጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የእያንዳንዱን ነገር ክብር ቦታ በዝርዝር ነግሮን አብቅተዋል። ከነገረን ነገሮች በሙሉ በጣም በቁርአን በዝርዝር ከተነገሩን ነገሮች ዑለሞችና የዑለሞች ክብር ነው። ዑለሞች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሌላው ተርታው ጃሂል ማህበረሰብ ያላቃቸው የአላህ ባሮች ናቸው። በምን? በዘራቸው፣ በመልካቸው፣ በሀብታቸው፣ በስልጣናቸው ሳይሆን በዕልም። ዕልሙን ከማን ነው የወረሱት? ከነቢያቶች። العلماء ورثة الأنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام የነቢያቶች ወራሾች ናቸው። ይህ ውርስ ከገንዘብ ውርስ በላይ ነው። የገንዘብ ውርስ ይጠፋል፣ ይህ ግን እየተሸጋገረ ይሄዳል። የገንዘብ ውርስ ስታወጣው ይቀንሳል፣ ዕልም ግን ስታወጣው ይጨምራል። አላህ በዚህ ነው ደረጃቸውን ከፍ አድርጎ يرفع الله الذين آمنوا منكم ሙእሚኖችን ከፍ ያደርጋል። በተለየ መልኩ ደግሞ ዓሊሞችን ደረጃት ብዙ ደረጃ አልቃቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ዑለማ መንገድ አብሪዎች ናቸው፣ የምድር ኮከቦች ናቸው። በሰማይ ላይ ያሉ ከዋክብቶች 3 መገለጫዎች አሏቸው፣ 3 ጥቅም አላቸው። አንደኛው መንገድ የሚሄድን ሰው ሲጨምልምበት መንገድ ያሳዩታል፣ ብርሃን ይሰጡታል። ሁለተኛ የሰማይ ጌጦች ናቸው ከዋክብቶች፣ አላህ በቁርአን እንደገለጻቸው ማለት ነው።
زينا السماء الدنيا بمصابيح ሶስተኛ ተወርዋሪ ኮከቦች አሉ ወሬ ሊቀራምቱና ሊሰሙ ወደ ላይ አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ይወጡ የሚወጡ ጅኖች አሉ እነሱን ደግሞ ይወግራሉ ያቃጥሏቸዋል ዑለሞችም እንደዚሁ የምድር ብርሃኖች ናቸው ዛሬ ያለችው ጭላንጭልም እዛም እዚህም ባሉ የአላህ ወዳጅ ወልዮች የሆኑ ዑለሞች ምድሪቷ አሁንም በመልካም ነው ያለችው ከነ ጥፋቷ ከነ ብልሽዋ ሶስተኛ እነዚህ ዑለሞች የጠመሙ ሰዎችን መንገድ በማሳየት ለማህበረሰቡ ሐቅን በመገላለጥ በተቃራኒው ደግሞ በባጥል መንገድ ላይ የዲን ጠላት የሆኑ ሰዎችን ደግሞ ልክ በማስገባት ይህንን ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ዑለሞችም ይህ ትልቅ ውርስ ነው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ነቢያቶችን በቁርአን ነገረን ታሪካቸውን ነብዩላህ ዳውድና ልጃቸው ነብዩላህ ሱለይማን አላህ እነሱን ያላቀበትን ነገረን ሰጠን ለዳውድና ለሱለይማን علمን ሰጠናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሌሎች ህዝቦች አበለጥናቸው በምን በእውቀት በዕልም ልጁ ሱለይማንም ዳውድን ወረሰው ምንን ይሄንን እውቀት ሀብት ንብረት አይደለም የሱለይማንማ በብዙ ነገር ከአባታቸው ዳውድ የሚለዩባቸው ትልልቅ ነገሮችን አላህ ሰጥቷቸዋል ንፋስን እንዲያዙ አውሬዎችን እንዲያዙ ጅን እንዲያዙ ሁሉ ነገር እንድታዘዛቸው አላህ አድርጓል ላኪን ያ ፈضል علم ግን ከአባታቸው ወርሰዋል وورث سليمان داوود أيها الأحبة በዚች ምድር ላይ ትልቅ ክብር ያላቸው ዓሊሞች ናቸው الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران لا من الآن شهد الله هي آية بتشا لعلموች ክብር ማዕረግ በቂ ነች ይላሉ ዑለሞች ለምን በተውሂድ ጉዳይ ሱ ወህዳንያን የሱን ብቸኛ ተመላክነትን ለማረጋገጥ ራሱን አላህ ለራሱ የመሰከረው በሁለተኛ ደረጃ መላእክቶችን ነው ምስክር ያደረገው በሶስተኛ ደረጃ ዑለሞችን ነው ያደረገው ይሄ ብቻ ክብራቸውን ለመግለጽ ይሄ ብቻ በቂ ነው አላህ ምስክር በራሱ ጉዳይ ላይ በራሱ ወህዳንያ ላይ በላ ኢላሃ ኢላላህ ላይ ምስክር ያደረጋቸው እነሱን ነው احبتي في الله للعلماء علماء ሊከበሩ ይገባል ቀና ብለን ልናያቸው ይገባም እንኳን ልንናገራቸው እንኳን በእነሱ ላይ ምላሳችን ልናስረዝም ቀርቶ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ምን ይላል ጥያቄ ያለኝ 2 አመት ሙሉ ዑመር ኢብኑ ኸጣብን ፈርቼ አልጠየቅኩም 2 አመት ለምንድን ነው ሃይባ ክብር በቃ መዳፈር ክብሩን ማውረድ ይሆናል ብዬ ጥያቄ ለመጠየቅ 2 አመት ተጠበቅኩኝ ይላል ለዚህ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከኛ አይደለም አሉ 3 ሰዎች አንደኛ ታላቃችንን የእድሜን ባለጸጋን የማያከብር ሰው ከኛ አይደለም አሉ ሁለተኛ ለህፃን ለታናሹ የማያዝን የማይራራ ከኛ አይደለም አሉ ሶስተኛ የዑለሞችን ክብር የማያክሰው ከኛ አይደለም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወጣም ከእስላም እስከ ማስወጣት ይሄዳል ማለት ነው ይጉዳይ ከኛ አይደለም ማለትና ከየት ጎራ ልንሆን እኩልናቸው ይላል አላህ እኮ ይጠይቀናል ቁል هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جاهل الله نماك دين نماك ان عالم እኩል ነው ወይ በፍጹም እኩል ሆኖ አይችሉም አበደን لا يستوون لمن الله سبحانه وتعالى ዑለሞችን ከፍ አርጓቸው ምንነት علم ከቁርአን ከሐዲስ من منبعه الصافي كنسو منچو قرتو يسربت سوج اللهم بمفراتم اللهم بمتاززم
مفككراچو يلم الله ني مسكرلاچو من بلو انما يخشى الله من عباده العلماء الله الميفرا يا الله دنبرن የሚያውቅ ዓለም ነው ሌላው ጃሂል አላህን የት ያውቃል አላህን እኮ እንዲዳፈር ወንጀል እንዲሰራ በአላህ ላይ ብዙ ነገር እንድናገር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዛትን እንድጥስ የሚያደርገው ምንድነው ጃህሉ ነው ባወቀ ቁጥር ለአላህ እየተናነሰ ባወቀ ቁጥር እየወረደ ነው የሚሄደው ሐማድ ኢብኑ ሰለማ የኢማም አልቡኻሪ ሼክ ምን ይላሉ ዓለምን አግኝቼ ሳልጠቀምበት አልፌ አላቅም አሉ እኩያይን ያገኘው ጊዜም ደግሞ علم ሙዛከራ አደርጋለሁ አሉ አጠናለሁ እንተዋወሳለን አሉ ጃሂል ሳገኝ ደግሞ አስተምሬው አልፋለሁ አሉ ዑለማ በሄደበት ቦታ እንደ ዝናብ ነው የትም ቦታ ሄዶ በዘንብ ዝናብ የሆነ ነገር ይጠቅማል የሆነ ነገር እንዲበቅል ያደርጋል ዓሊም እንደዛ ነው ዓሊሞች ለዚህ ነው ዑለሞች لحوم العلماء مسمومة በዚህ ዘመን ይሄ በሶሻል ሚዲያ ዘመን በእነዚህ አፕሊኬሽኖችና ፎርማቶች ጀርባ ሆኖ ዑለሞችን መሳደብ በዑለሞች ጉዳይ ላይ ክብር ማጣት እጅግ በጣም ከባድ ነው የዑለማ ስጋ መርዝ ነች አሉ አይተርፍም ያሰው اليوم او غدا ዛሬ ወይ ነገ የሆነ ነገርን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይበቀልለታል ዓለም ለምን ዓለም ብሎ ማለት يا الله ولي እስከሱጭ ሌላ ሊሆን ይችላል ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ ان لم يكن العالم وليا فلا ادري وليا لله يالو وكذلك ابو حنيفه عالم يا الله ولي يالون እንደሆነ يا الله ولي ማን እንደሆነ አላቅም አሉ يا الله وليን ከነካስ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب اسمع هذا الحديث حديث القدس يقول الله عز وجل الله انديلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يرين ولي وداج طلات ያደረገ ሰው የነካሰው ጦርነት ከፍቼበታለሁ ማን ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጦርነት ገጥሞ የሚያሸንፍ የሚችል አበደን ዑለማ መንካት አላህን መንካት ነው ዑለማ መንካት ዲን الاسلامን መንካት ነው እነዚህ ዑለሞች ናቸው እኮ ከአላህ ጋር ፍርሚያ ያላቸው ከአላህ ጋር ውል ያላቸው ሐቅን የመናገር የማስተማር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን የረሱል ሰላም ሱናን የማድረስ ፍርሚያ ያላቸው እነሱ ናቸው እነሱን መንካት ብሎ ማለት ዲንን መንካት ነው ምንም ነገር ከነሱ ሊቀደም አይገባም ቀድመን ስለሆነ ጉዳይ አንድ ማህበረሰብ ውስጥ ሆነ ነገር ሲከሰት ጃሂሎች ገብተን ልናቦካ አይገባም ከልክሎናል አላህ واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم عند ሀገራዊ ሰላምን የሚያናጋ ማህበረሰባዊ መስተጋብርን የሚያበላሽ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን ለስጋት ለድንጋጤ የሚያጋልጥ አንድ ክስተት በሚከሰትበት ሰዓት እንዲሆኖ ነው እንደዚያ ነው እንዲሆኖ ነው ብላችሁ ባትሉና አላህ መልእክተኛ በህይወት ይያሉ ወደሳቸው የመለሳችሁ እንደሆነ وإلى أولي الأمر هم العلماء ودع علماء قدايون يملساتشو እንደሆነ እነሱ ፈልፍሎት ነገሩን በትኖ ተንትኖት ይደርሱበታል ከየት መጣ ለምን መጣ ወዴት ነው ጉዳይ የሚሄደው ምን ኢምፓክት አለው ምን ችግር ያስከትላል ብሎ ነገሩን ተንትኖ ለማህበረሰቡ በሚጠቅም መልኩ ይገልጹታል ያ ባይሆን ኖሮ ሸይጣንን በተከተላችሁ ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛሬ ዓለም الاسلامን በዚህ ደረጃ እንዲዋረድ ካደረጉት ነገሮች ውስጥ ምዕራባውያን ከተሳካላቸው ነገሮች ውስጥ ሶስት ነገሮች ላይ ዝመታሉ አንደኛ ቤተሰብን አፍርስ ቤተሰብን ካፈረስክ ባልና መካከል ያለውን መልካም ትስስርን ካፈረስክ ሴትን ከሴትነቷ ካስወጣት
ወንድን ከወንድነቱ ካስወጣው ባልን ከአባወራነቱ ካስወጣው ሚስትን ከሚስትነት ክብሯ ካስወጣ ቤተሰብ ፈረሰ ከዛ ቤት የሚወጣ ልጅ ሸክም እንጂ ምንም የሚሸከም አይሆንም ይሄን አድርጋሉ ሁለተኛስ መርጂዕ የኡማው መመለሻ ለኡማው ችግር ሲከሰት እነሱ ዙሪያ የሚሰባሰብን ዓሊምን ክብር በቀላሉ እንዲደፈር አድርጋሉ ግልጽ ነው አይደል ሶስተኛው የትምህርትን ካሪኩለም አበላሽ እየኖርን አይደል ለእነዚህ ሶስት ነገሮችን ዑለማ ሲባል ማንም ዝም ብሎ ወጠጠ ተነስቶ እንደፈለገ ይጽፍባቸዋል ፍለፊትም ይናገራቸዋል ሁለት ሶስት ክታብ ይቀራና ራሱን ዓሊም አድርጎ ይቆጥራል ዓሊም በሆንክ በሄድክ ቁጥር ዓሊምነት አይደለም እውነተኛ ዓሊም የሚሰማው ምንድነው የሚሰማው ዓለማወቁ ነው የሚሰማው ጃሂልስ ሁለት ሶስት መጽሐፍ ሲያነብ ዓሊም የሆነ ይመስለዋል ዓሊም ግን ብዙ መጽሐፍቶችን አንብቦ ቀርቶ አቅርቶ ተፍሲር القرآن በተለያየ ሙፈሲር ቀርቶ አቅርቶ ሄዶ ብትጠየቅ እንዴት ነው ሲባል ገና ነኝ ነው የሚል እንጂ ለምን وفوق كل ذي علم عليم ካዋቂ ሁሉ በላይ ሌላ አዋቂ አለ ሰነዱ ማን ጋር ደርሶ ነው የሚቆመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ማቆሚያ ያለው ማለት አላህ ብቻ ነው ሁሉ ነገር አዋቂ ዛሬኛ እንድንደፈር የሆነው ዑለሞቻችንን ስለደፈርናቸው ነው የዕልምን ክብር ስላዋረድን ነው የዑለሞችን ክብር ስላዋረድን አላህ እየቀጣን ነው ያለው በማን በጃሂል آخر الزمان እኮ ከባዱ ነገር እኮ ነው يرفع الله هذا العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ይሄ ዕልም ይነሳል አሉ እንዴት ነው የምነሳ ብሎ ሰሃቦች ጠይቋቸው بقبض العلماء الله ዑለሞችን ይወስዳል አስቡት አሁን የዛሬ 20 30 50 ዓመት የነበረው የዑለማ ብዛትና በሁሉም ሀገር በዓለም ደረጃ በአህጉር ደረጃ ብናይ የለም መርጂዕ ሊሆን የሚችል ዛሬ ዓሊም እንዲህ አሉ አላማ ከለ እንዲህ አሉ ሼክ ከለ እንዲህ አሉ ተብሎ ወደ ዒልማቸው ሰው የሚመለስ በጣም በጣት በሚቆጠር ደረጃ እየወረደ ነው ያለው ከዛ ምንድነው የሚሆነው حتى إذا لم يبقى أحد يتفانا علم اتخذ الناس رؤوسا جهالا جاهلوچن ህዝቡ መሪ ያደርጋቸዋል فافتوا بغير علم አርፈው ይቀመጡም ያለ ዕውቀት ፈታዋ ይሰጣሉ እነዚህ ጃሂሎች ለራሳቸውም ጠሙ ሌላውንም ያጠማሉ أيها المؤمنون علم بلو مالت ليلا قداي مالت يدلم قال الله قال رسول الله لزين الله سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بارك الله لي ولكم في القرآن والحديث ونفعنا بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله من البات الزيوست عالموج طلاب العلم كان لا تشوف يتساسات من الدامي لاي ندات درسو عالم سبال مسفرت له علموج ياسكمطواچو لአንድ ዓሊም መስፈርት አስቀምጠዋል ሱል ዘረዝር አይደለም ዓሊም ሲባል ሰው ነው ፍጹምነት ከሰው ልጆች መካከል ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብቻ ነው የተሰጠው ዑስማ العالم
يخطئ ويصيب ልክ የሚሆንባቸው አሉ ሚሳሳትባቸው ነገሮች አሉ ያንን የሚያውቀው ግን ማን ነው ዓለም ነው ጃሂሉ አይደለም ጃሂሉ ውስጥ ገብቶ ሊፈተፍት ሊናገር አይገባው ሊሳሳት ይችላል በብዙ መሳኢሎች ላይ ደግሞ አሁን የመጣ አይደለም መሳሳት ባለፈው አንድ ኹጥባ ላይ እንዳነሳሁላችሁ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ أخطأ منبر لا يقوموا أخطأ عمر وأصابت المرأة نياله سيتيو عليك كانت عمر تساستوال سنقرات شوقين يقوموا وكان عمر وقافا عند كتاب الله حجة دليل قلت سيوانا اللت بسميتو تكتلو نديت كني سايل يقوم على الزاولة حق يقبلها عالم لا يرد ሚላሽ በተናገሩት ወይ በሰጡት ፈትዋ ላይ ሚላሽ ማድረግ የነበረ የሚቀጥልም ነገር ነው ግን ማን ነው ያንን የሚያደርገው አደብ አለው መስፈርቶች አሉት አካይዶች አሉት ከተሳሳተ ያስተቱ በቁርአን በሐዲስ በእጅማዕ ተነቅሶ ባለቤት አለው ይሄንን የሚያደርግ ሰው እነሱም እኮ አንዳቸው ፍጹምን ብሎ አያውቁም عندهم حتى أصحاب المذاهب الأربعة تلالاقوش إمام أحمد إمام الشافعي إمام مالك إمام أحمد باتك عليه إن يسوتشنن نصيب ونخطئ لك منه هنا لن نساسات لن نماله يتساسات ننتو حق ونبتن لك ونون تكتلوا يازون يالوت ندوم إن يالن تتاجو እኛ ከወሰድንበት ምንጭ ወሰዱ አሉ ከየት ከቁርአን ከሐዲስ እስማ ያለው ቁርአን ነው لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ከፊትም ከኋላም ምንም የማይቀላቀልበት የአላህ ቃል ብቻ ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ደግሞ ሐዲስን ሰሃቦች ታቢዒኖች ሪጃል ወንዶች አሉለት እሱንም ደግሞ አብጠርጥሮ ሰሂሁን ከضعيፉ ሚለዩት መርጃዓችን እኛ ቁርአን ሐዲስ ዋና ዓላማችን ሐቅ በውሸት በወገንተኝነት መተፈዝን ተገቢ አይደለም በእስላም ውስጥ ፍጹምነት ለማንም መሰጠት የለበትም ሊላህ ወለረሱሊ ብቻ ነው የሚሰጠው ዑለሞችን ስንወዳቸው በሐድ አላህ ባስቀመጡ ሐድ ነው መሆን ያለበት ስንቃወማቸው በዛው ሐድ ውስጥ ነው መሆን ያለበት غلو ድንበር ማለፍ በሁለቱም ሳይድ የተከለከለ ነው قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى الله سبحانه وتعالى غلو የተከለከለ ነው ዓሊሞችን ማክበር አጠገባቸው ከነሱ ቀድመን አለመናገር በዕልም ጉዳይ ላይ በዲን ጉዳይ ላይ ነገሮችን ለነሱ መተው ወደነሱ መመለስ ከነሱ በኋላ ነው ማድረግም መናገርም መስራትም የሚመጣው ለኛ ለጃሂሉ ማህበረሰብ አምልኩ ያልኩ አይደለም እንስማቸው እናክብራቸው ዕልማቸውን እንቅሰም እንውሰድ ወደ አኺራ ሳይሄዱ እናክብራቸው ምላሳችንን እንቆጥብ ከዑለማ በህይወት ያሉትም ይሁኑ የሞቱትን እኛ አይደለንም መስፈርቱን መለኪያውን እናስቀምጠው አንድ ዓሊም ተነስቶ ስለ አንድ ዓሊም የሆነ ነገር የጻፈ እንደሆነ እሱ ይጠየቅበት እና ይሄንን ተከትለን እንደገና ሌላ ነገርን በዛ ላይ መቀጠል የለብንም ኡማው መመለሻ እንዲያጣ መርጅዕ እንዲያጣ መሰብሰቢያ እንዲያጣ ዲኑ ላይ ጥርጣሬ እንዲኖረው ዑለማ ላይ ይዘመታል በየጊዜው በተለያየ አቅጣጫ ከውስጥም ከውጭም በማወቅም ባለማወቅም በመወገንም ባለመወገንም ለዑለማ የወገነ ለዲን የወገነ መስሎ ሌላ አጀንዳ ይዞም ይሄን የሚያደርግ ብዙ ነው ያለው በየቦታው ሂበቲ ፊላህ ጥሩ ስንባል እኮ ጥቂት ዓሊሞችን ነው መጥራት የምንችለው ይሄዱ ነው ያሉት ማን እየተካቸው ነው ያለው ዓሊሞች በሄዱት ቁጥር ወደ አኺራ ይሄዱ ባሉት ዓሊሞች ቁጥር ስንት ዓሊም ነው ከነሱ ዕልምን ወርሶ
ሐለቃቸውን የዕልም ማዕከላቸውን ይዞ ለማስቀጠል የተዘጋጀው የለም። ትኩረት አልተሰጣቸውም። እንደ ማህበረሰብም በችግር ነው የሚኖሩት። አይባቸውን ለሰው አውጥቶ አይናገሩም። እኛ ምናልባት ገንዘባችን ባልባሌ ቦታ ላይ በማይረባ ወላ በዱንያም በአኺራም ጥቅም በማያስገኝ ጉዳይ ላይ እናፈሳለን እንጂ ዓሊሞች የት አሉ? ምን እየበሉ ነው? ምን እየጠጡ ነው? የት ውስጥ እየኖሩ ነው ያሉት? ልጆቻቸው የት ነው ያሉት? ቤተሰቦቻቸው እንደው ምን ይጎላቸው ይሁን ብለን እንኳን ጠይቀን ይህንን አናደርግም። ግን አልፈን ለመዝለፍ ክብራቸውን ለማዋረድ ለማንጓጠጥ አሳንሶ ለማየት ግን እንቸኩላለን። ምን አይነት ደፋር ህዝቦችንን ሱብሃንአላህ። ምን ያክል ኢማናችን ቢወርድ ነው? ምን ያክል ድፍረት አጉል ድፍረት ቢወጣጥርን ነው? አህበቲ ፊላህ በጣም ከባድ ነገር ነው። የለም እኮ አሁን እዚህ መስጂድ ዓለም እንኳን ቁጭ ብሎ ቢያስቀራ መጥቶም ይቀራ የለም። መጥቶም ይቀራው ያ ዓለም ምን ይብላ ምን ይጠጣ የት ይኑር እንዴት ይኑር አያውቅም። በየቦታው ያለ ይሄ ነው። ምናልባት ዓለሙ ሲሞቱ እሬን ሼኽ እኮ ቤተሰብ ተብሎ ይጮሃል። ከዛ ሊመና ይጀመራል። ሐቅ አላቸው በእኛ ላይ ሐቅ አላቸው። ማንም ሊነግረን አይገባም። ይሄንን እኛንን ማሰብ ኃላፊነታችን መውሰድ ያለብን። እነዚህ ጠፍቶ ካለቁ እኮ እኛ ጃሂሎች ወደ መባላት ወደ መጠፋፋት እንጂ ሌላ ጣፈንታ የለንም። በየሰፈሮቻችን በየመስጂዶቻችን በየአካባቢያችን ያሉትን ዓሊሞችን ኡስታዞችን እስቲ በህሊናችን እናስባቸው። እንዴት እንደምኖሩ እንዴት እንዳሉ። ትንሽ ተነስቶ ደግሞ ዓሊም ዳዒ ኡስታዝ የሆነ ሲፍጨረጨር ሲነሳ ደግሞ ሌላ ጩኸት። ዲኑን ትቶ ንግድ ጀመሩ። እናንተ ልመና ይቀመጡ እሺ፣ በየወሩ ሳጥን እየደበደብክ እንድትቀልባቸው ይሄ ነው ያንተ ዓላማ። እሺ ምን ይሁኑሽ? ሰው ናቸው። መብላት መጠጣት ይፈልጋሉ፣ መኖር ይፈልጋሉ። ልጆቻቸውን የተሻለ ትምህርት ቤት ማስተማር ይፈልጋሉ። ተቸገሩ እኮ ዓሊሞች ዳዒዎች ኡስታዞች እኮ ተቸገሩ። እጅግራቸውን አጥፎ ኢልሙን ብቻ እናስቀራ ዳዋ ብቻ እናድርግ ብሎ ሲቀመጡ ድህነት ረሃብ አያስቀምጥም። የልጆቻቸው ረሃብ አያስቀምጥም። እሺ ይሄንን ደግሞ እንደው እንቀይር ዳዋውንም እያደረገን ኢልሙንም እያስተማር የሆነ ጊዜ ደግሞ እንስራ ብሎ ሲወጡ እንደነሱማ እኮ ዲኑን ትቶ ንግድ ውስጥ ገቡ። ይሄ ተሳሳተ። ይሄ መፋሂመ መቅሉባ ወመግሉጣ የተቀለባበሰና የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። ጥንት ዑለሞች ዓሊም ናቸው፣ ግን ሀብታም ነጋዴዎች ናቸው። ሁሉ ነገር ውስጥ አሉ። እንደ አብደላህ ብን ሙባረክ ሙሐዲስ፣ ታጅር፣ ዓሊም፣ ሙጃሂድ። ጂሃድ ሜዳ ታገኘዋለህ ግንባር ቀደም። ንግድ ዓለም ላይ ኢንቨስተር ነው፣ ባለ ሀብት ነው። በጣም ብዙ ሰዎችን በየዓመቱ ሐጅ ስፖንሰር ያደረገ ይዞ የሚሄድ ነው። የኢማሙል ቡኻሪ ሼኽ ጂሃድ ሜዳ ላይም ግንባር ቀደም ታገኘዋለህ። ዓቢዶችን እንደውም በንግግሮቻቸው ጎሸም ያረጋሉ። ያ ዓቢድ አልሐረመይን እያሉ ግጥም ልኩላቸዋል። ያ ማህበረሰብ ግራ የሚያጋባ ህዝብ እኮ ነው። ሱብሓነከ ያ ረብ በጣም ግራ የሚያጋባ። ስለዚህ ግንዛቤያችንን ትንሽ እናስፋ። ዲን የሁላችንም አማና ነው። ዲን ደግሞ የሚተላለፈው በእነዚህ ዑለሞች ነው። ታማኝ ዓሊሞች ወደ ታማኝ ኸለፍ እያስተላለፉ ነው ወደኛ የደረሰ። ዘብ ቆሞለት ለዚህ ዲን ለቁርአን ለሐዲሱ ዘብ ቆሞ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዩሃ አልአሕባ ሰውን ከመናገራችን በፊት በተለይ ዓሊሞችን ከመናገራችን በፊት ሺህ ጊዜ ማሰብ መቻል አለብን። ሺህ ጊዜ የምንናገረው ቁርአንን የተሸከመ ሐዲስን የተሸከመ ከአላህ ጋር ውል ያለው አላህ ያከበረው አላህ ለሱ ምስክርነት የጠራው አላህ ደረጃውን ያላቀው ሰው ጉዳይ ስለምናወራ ጸቡ ቀላል አይሆንም ከአላህ ጋር ስለሚሆን ጦርነቱ ከአላህ ጋር ነው የሚሆነውና እንጠንቀቅ። አላ ሰሉ ወሰልሙ على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا، ووفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لعلمائنا ولعلماء علمائنا ولمن سبقونا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر